السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في تصحيح نموذج آخر من نماذج الامتحان الجهوي الخاص بالسنة الثالثة إعدادي، مادة الفيزياء والكيمياء. إذا هنا بطبيعة الحال غادي نحاولو نصحو امتحان جهوي مترجم لسنة 2019، دورة يونيو 2019 بجهة الرباط سلا القنيطرة. Donc pour l'exercice 1, complétez les phrases par les mots convenables de la liste suivante. إذا عندنا مجموعة من الكلمات وعندنا فراغات اللي كاينين في داك les phrases. Donc la première phrase, si la position d'un corps S change par rapport à un autre objet pris comme référentiel, nous disons que le corps S est en, et si sa position reste constante par rapport au référentiel, nous disons qu'il est dans ou. Alors le mouvement et le repos sont deux notions. إذا هنا فاش كيكون عندنا جسمين، جسم كنعتبروه بحال واحد المرجع، إذا اوبجي دو ريفيرونسيال، وجسم آخر إما كيغير الموضع ديالو بالنسبة للمرجع ولا ما كيغيرش الموضع ديالو بالنسبة للمرجع. إذا كان الجسم يغير موضعه بالنسبة للمرجع، donc la position d'un corps change par rapport à un référentiel, on dit que le corps est en mouvement. إذا كنقولوا بأن داك الجسم فيه حركة. إلا ما غيرش الموضع ديالو بالنسبة للجسم المرجعي ولا لو ريفيرونسيال كنقولوا بأنه فيه سكون أو غوبو. إذا الكلمة الأولى غادي تكون أون موفمون لأن عندنا change la position par rapport à un référentiel، والثانية sa position reste constante، يعني ما كتغيرش الموضع ديالو بالنسبة لو ريفيرونسيال. إذا الكلمة الثانية غتكون هي غوبو. إذا هنا كنبينو بأن الحركة هي واحد المفهوم نسبي. Donc, le mouvement et le repos sont deux notions relatives. يعني هما نسبيان. La deuxième phrase, la ligne qui joint l'ensemble des positions successives occupées par le corps durant ce mouvement est appelée. إذا حنا كيف ما شفنا في الدرس أن داك الخط اللي كيجمع لنا مجموعة من المواضع المتتالية ديال واحد الجسم كيتسمى المسار، يعني la trajectoire. Donc, appelée trajectoire du mouvement. La troisième phrase, un corps mobile est en mouvement de si tout vecteur joignant deux points quelconques de ce corps reste parallèle à lui-même. يعني كل متجهة كتنتمي لذاك الجسم وكتجمع ما بين نقطتين تبقى موازية لنفسها. إذا تبقى موازية لنفسها يعني أنه ما كيتغيرش الاتجاه في الحركة. إلا كان ما كيتغيرش الاتجاه في الحركة كنقولوا هي حركة إزاحة. Donc mouvement de translation. Donc un corps mobile est en mouvement de translation si tout vecteur joignant deux points quelconques de ce corps reste parallèle à lui-même. La phrase numéro 4, le mouvement d'un corps solide est uniforme si sa vitesse est. إذا بطبيعة الحال فاش كتكون الحركة منتظمة كتكون عندنا السرعة ثابتة. Donc la vitesse constante. Le mouvement d'un corps solide est si le corps parcourt des distances de plus en plus grandes pendant des durées successives égales. إذا كان الجسم كيقطع لنا مسافات تزداد في نفس المدد الزمنية، يعني في نفس المدة الزمنية كيقطع لنا مسافات أطول يعني مع مرور الزمن، كنقولوا بأن الحركة متسارعة. Donc le mouvement d'un corps solide est accéléré. La dernière phrase, une force de contact peut être localisée ou. إذا حنا شفنا بأن les forces كيكونوا إما localisées ولا réparties، إذا مموضعة ولا موزعة بالنسبة لا force de contact. La question numéro 2, donc réponds par vrai ou faux en mettant une croix dans la case qui convient. La première phrase, la vitesse moyenne est exprimée par la relation V égale à D fois T. إذا هنا نقولوا واش صحيح ولا خطأ. إذا حنا كنعرفوا بأن la vitesse égale à D sur T، ماشي D على T، ماشي D fois T. إذا هذا خطأ faux. Le poids est une force de contact répartie exercée par la Terre sur un corps. إذا هذا كذلك هو خطأ faux. علاش؟ لأن la force ديال le poids ولا الوزن هي قوة عن بعد ماشي de contact. C'est une force à distance, pas de contact. La phrase c'est la distance d'arrêt dA est exprimée par la relation dA égale à dr moins df. La distance d'arrêt dA égale à dr plus df.
إذا خطأ. D. L'intensité d'une force se mesure à l'aide d'un dynamomètre. إذا شدة القوة كتعبر بواسطة الدينامومتر. نعم، إذا تقاس بواسطة الدينامومتر. هذا صحيح. Vrai. Donc la phrase E. La masse est une grandeur physique liée au lieu. إذا الكتلة هي واحد المقدار فيزيائي مرتبطة بالمكان، يعني كتغير بتغير المكان. خطأ. إذا قلنا بأن la masse est une valeur constante ولا une grandeur physique constante ne dépend pas du lieu. هذا خطأ. Faux. Donc F. Une action mécanique peut modifier la trajectoire du mouvement d'un corps. تأثير ميكانيكي يمكن له يغير لنا المسار ديال حركة جسم. نعم صحيح. إذا هذا صحيح. La troisième question, reliée par une flèche, chaque grandeur dans le groupe 1 a son unité internationale dans le groupe 2. Donc 1, la vitesse فين غادي تكون عندها l'unité ولا الوحدة ديالها la vitesse هي المتر par seconde. Donc mètre fois seconde moins 1. إذا إما كنكتبو متر par seconde ولا كنديرو m fois s moins 1 اللي هي بحال بحال. Le deuxième, l'intensité de la pesanteur يعني شدة مجال الثقالة كتكون بالنيوتن على الكيلوغرام ولا نيوتن في الكيلوغرام موان 1. إذا هي دي. La troisième phrase, l'intensité d'une force. إذا l'intensité دائما كتكون بالنيوتن. إذا 3 هي C. Et la masse كتكون دائما بالكيلوغرام. إذا 4 هي A. Question numéro 4. Déterminer le type de mouvement des corps suivants en utilisant les deux mots. إذا هنا عندنا translation et rotation. Le mouvement de l'aiguille d'une montre. إذا بالنسبة للساعة داك العقرب ديال الساعة كيفاش كيدور على الساعة كيدور بواحد الحركة اللي هي دائرية. إذا الحركة ديالو هي دائرية. C'est un mouvement de rotation. إذا الأولى هي rotation باينة. Le mouvement de la carrosserie d'une voiture sur une route rectiligne. إذا داك الكاروسري ديال السيارة داك الغشاء ديالها كيكون في حركة اللي هي مستقيمة. C'est un mouvement de translation. حركة إزاحة. علاش؟ لأن ما كيتغيرش الاتجاه ديالو في الطريق كيبقى في نفس الاتجاه. Le mouvement de la nacelle d'une grande roue. إذا داك العربات اللي عندنا تما لداخل فاش كتدور داك العجلة الكبيرة كيحافظوا على نفس الاتجاه ديالهم راه ما كيميلوش. علاش؟ لأن لا مالو راه غادي يطيحوا لنا داك الناس اللي كاينين تما، وبالتالي راه كيحافظوا على الاتجاه ديالهم رغم أن الحركة كتكون يعني في واحد المسار دائري، لكن الحركة راه حركة إزاحة ليست حركة دوران. إذا هي ما كتدورش، وبالتالي راه كيكون عندنا سي موفمون دو ترانسلاسيون. إذا هذه ترانسلاسيون كذلك. La question numéro 5. On attache une boule homogène de masse M et de centre de gravité G par un fil au point A, comme le montre la figure suivante. إذا هنا في هاد الحالة عندنا واحد الحامل اللي كيحمل لنا واحد الخيط ومعلقة فيه واحد الكرية، وهنا النقطة B وهنا النقطة A هي نقطة التماس ما بين الخيط وهاد الكرية، وهنا النقطة G هي لو سونتر دو غرافيتي مركز الثقل ديال داك الكرية. دونك لا بول اي اون ايكيليبر، هاد الكرية كتكون في توازن. دونك لا بروميير كيسيون فير لو بيلون دي فورس اكزرسي سور لا بول. إذا باش يمكن لينا نعرفو لي فورس اكزرسي سور لا بول، اولا لو سيستيم ايتوديي سي لا بول. اذا قال لنا سور لا بول دونك هذا هو لو سيستيم ديتود. Le système étudié, c'est la boule. Les forces exercées sur la boule sont deux forces. Donc, la boule est en équilibre sous l'action de deux forces. La force exercée par le fil, donc la force exercée par le fil, et la force exercée par la terre, le poids du corps. Donc, on dit le poids de la boule. إذا هنا ما غاديش نقولوا لو تيب ديالو، ما نقولوش دو كونتاكت ولا ا ديستانس. علاش؟ لان عطاونا لا دوزيام كيسيون فيه هاد لي تيب. لا دوزيام كيسيون كلاسي سي فورس اون فورس دو كونتاكت اي اون فورس ا ديستانس. اذا هنا بطبيعه الحال هذا لا فورس اكزرسي بار لو فيل غادي نسميوها تي، دونك لا طونسيون دو فيل، وهذه دائما لو بوا كنسميوها هي بي. اذا كاينه تي اي بي.
بطبيعة الحال هنا الخيط كيطبق لنا قوة على هاد الكرية، قوة مموضعة، قوة تماس مموضعة، دونك فورس دو كونتاكت لوكاليزي. والأرض دائما كتطبق لنا فورس أ ديستونس، و أ ديستونس كتكون ريبارتي. دونك فورس دو كونتاكت لوكاليزي هي تي، لا فورس اكزيرسي بار لو فيل. يمكن لكم تكتبوا فورس اكزيرسي بار لو فيل. Et P, c'est le poids ou la force exercée par la Terre, c'est une force à distance. La troisième question, déterminer les caractéristiques du poids de la boule. إذا هنا عطاونا واحد الجدول وقالوا لنا نعطيو les caractéristiques du poids. دائما في les caractéristiques du poids, le point d'application c'est le centre de gravité de la boule ou la ديال le corps اللي هي le point G. Donc le point d'application c'est le point G اللي هي le centre de gravité. La droite d'action دائما بالنسبة لا تير ولا لو بوا كنقولو بلي لا droite d'action c'est une droite verticale qui passe par G, qui passe par le point G, qui est le centre de gravité. Le sens toujours vers le bas, donc de G, de point G vers le bas. يمكن نقولو de haut vers le bas. إذا كيف ما شفنا في الدرس وكذلك في التمارين أن هاد الثلاثة ديال المميزات، هاد لي كاركتيرستيك دو بوا، هي بالنسبة لو بوا هاد الثلاثة ما كيتغيروش، دائما هما نفسهم. إذا هنا لو سونتر دو غرافيتي دائما كيتسمى جي، لا droite verticale qui passe par le point G de G vers le bas. لانتونسيتي هي اللي غادي تتغير. هنا لانتونسيتي يمكن لينا نحسبوها عن طريق العلاقة. إذا العلاقة اللي عندنا ديال لو بوا P égale M fois G، M fois G، فاش كنكتبو لو بوا في لانتونسيتي ما كنكتبوش السهم دائما. إذا M عطاونا هي 200 غرام، إذا P كتساوي لنا 200 غرام، ولا M عفوا M كتساوي لنا 200 غرام، اي جي اللي هي 10 نيوتن بار كيلوغرام. إذا هنا كيلوغرام هذه نحولوها كذلك كيلوغرام وتعطينا 0.2 كيلوغرام. بالنسبة لهاد الحساب ديال لا ماس والتحويل ديالها نديروها غير في الوسط، ما تكتبوهاش هنا، أنا فقط كتبتها هنا باش نعرفو كيفاش درنا لها. إذا بي هي 0.2 كيلوغرام مضروبة في 10 نيوتن على الكيلوغرام. إذا إلا حسبناها تعطينا 2 نيوتن. إذا كنكتبو النيوتن لأن لو بوا l'intensité d'une force. La question numéro 4, rappelez les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces. إذا هنا غادي نعطيو لي كونديسيون ديكيليبر، يعني شروط التوازن. إذا شفناها في الدرس. إذا هنا كاين جوج ديال الشروط، واحد راه فيه جوج وواحد مستقل. Donc lorsqu'un solide soumis à deux forces F1 et F2 est en équilibre, on a les deux forces ont la même droite d'action et F1 plus F2 égale au vecteur nul. إذا فاش كيكون عندنا جسم في توازن تحت تأثير قوتين، داك القوتين كيكون عندهم لا ميم droite d'action، نفس خط التأثير، وكيكون عندنا F1 plus F2 كيساوي لنا لو فيكتور نول، كيساوي المتجهة المنعدمة. شنو كيعني لنا هاد السطر هذا؟ كيعني لنا أن عندهم F1 et F2 ont la même intensité et des sens opposés، إذا عندهم نفس الشدة وعندهم منحيين متعاكسين. La cinquième question, en appliquant les conditions d'équilibre, إذا غادي نطبقوا هاد les conditions d'équilibre d'un corps solide soumis à deux forces, déterminer les caractéristiques de la force T exercée par le fil sur la boule. إذا هاد les caractéristiques de la force T اللي كيطبقهم لنا لو فيل غنجيبوهم les conditions d'équilibre. إذا دائما لو بوان دابليكاسيون ما عندهاش علاقة بهادشي. إذا شنو هي لو بوان دابليكاسيون؟ سي لو بوان دو كونتاكت، لأن هادي سي une force de contact localisée. Le point de contact entre le fil et la boule، فين هي لو بوان دو كونتاكت؟ هي هادي. إذا ماشي هي النقطة بي وإنما النقطة أ. هنا واخا عطاونا جوج ديال النقط ولكن خصنا نحضرو بالنسبة لهاد السؤال لو بوان دو كونتاكت ما بين لو فيل اي لا بول. إذا هادي هي النقطة ديال التماس، إذا هي اللي غادي تكون عندنا في لو بوان دابليكاسيون. دونك سي لو بوان أ. لا droite d'action، إذا قلنا عندهم لا ميم droite d'action، إذا غادي يكون كذلك سي une droite verticale كي باس باغ جي ولا باس باغ أ، بحال إذا هاد الخط العمودي اللي كيمر من أ هو كذلك كيمر لنا من جي كذلك. إذا هنا سي لا droite verticale donc passant par A.
يمكن نقولو باسون باغ جي بحال لو سونس إذا قلنا بأن لي سونس سون أوبوزي، بما أن هذا vers لو با إذا الآخر غيكون vers لو هو. إذا هنا دو بوان أ vers لو هو، ولا يمكن نقولو دو با vers لو هو بحال لانتونسيتي إذا قلنا عندهم لا ميم انتونسيتي لأن ليكيليبر، إذا بي و تي غادي يكون عندهم بحال يكون كيساوينا جوج نيوتن، دونك تي إيكالا بي إيكالا دو نيوتن. هادي بالنسبة لهاد لا كيسيون نيميرو 5. Question numéro 6. Représentez sur la figure ci-dessus les deux forces exercées sur la boule en choisissant comme échelle 1 cm pour 1 نيوتن. إذا حنا شفنا بأن داك لي دو فورس بجوج بهم عندهم 2 نيوتن، إذا كاينة 2 نيوتن وعطاونا ليشيل هو 1 سنتيمتر بور ان ريبريزونت 1 نيوتن، يعني غادي ناخدو 2 نيوتن هي 2 سنتيمتر. إذا هنا ما نحتاجوش الحساب كذلك، علاش؟ لأن باينة أن 1 نيوتن كتمثل لنا بواحد سنتيمتر، إذا 2 نيوتن غنمثلوها بجوج ديال سنتيمتر. إذا بالنسبة للتمثيل كنعتمدو على لي كاركتيرستيك. إذا دائما كنشوفو شنو هما لي كاركتيرستيك ديال لو بوا وديال لو فيل. إذا لو بوا كنبداو من نقطة جي كنمشيو فيرتيكالمون فيغ لو با نحو الأسفل ونديرو جوج سنتيمتر اللي هي كتمثلنا 2 نيوتن. إذا غادي نبداو من نقطة جي وغادي نمشيو نحو الأسفل، إذا خصو يكون باغاليل مع هذا بحال ولا لا ميم ضغط. إذا غنمشيو نحو الأسفل ونديرو جوج ديال السنتيمتر بالنسبة لو بوا. إذا أنا رسمت هنايا بالنسبة لو بوا قلنا كنطالقو من نقطة جي وكنمشيو نحو الأسفل وكنديرو جوج ديال السنتيمتر. بالنسبة للتي يعني لا فورس إكزيرسي باغ لو فيل كنطالقو من لو بوان دابليكاسيون اللي هي لو بوان أ، ماشي كنطالقو من نقطة جي. النقطة جي كتعني لنا لو بوا، وإنما النقطة أ هي لو بوان دو كونتاكت. إذا من هنا غادي نطالقو، عندهم لا ميم دغوات داكسيون، إذا كيكونوا محمولين على نفس المستقيم، هذا نحو الأسفل يعني الآخر يكون نحو الأعلى، وكذلك نديرو جوج ديال السنتيمتر لأن عندهم نفس الشدة. إذا أنا رسمت كذلك هنا التي، إذا انطلقنا من نقطة أ نحو الأعلى ودرنا هنا جوج ديال السنتيمتر بحال لو بوا. La question numéro 7. Nous brûlons le fil et en réalisant une chronophotographie، يعني غادي نحرقو داك الخيط باش تسقط داك الكرة. فاش نحرقو الخيط غادي يتقطع وغادي تسقط الكرة، وغادي نديرو بواسطة واحد الكرونوفوتوغرافي، يعني واحد الآلة ديال التصوير اللي كتلتقط لنا صور في مدد زمنية متقايسة وصغيرة جدا. Donc on prend des photos successives de la boule lorsqu'il tombe. غادي ناخدو صور متتابعة ديال داك الكرية فاش تكون كتسقط. Donc la figure ci-contre représente les différentes positions successives occupées par le centre de gravité G. La durée qui sépare la prise de deux images successives est delta t égale à 20 millisecondes. 20 millisecondes. إذا هذا الصورة اللي عندنا تما اللي فيها ديال بابي مليمتري كتمثل لينا لي بوزيسيون سكسيسيف اوكيبي باغ لو سونتر دو غرافيتي جي، يعني المواضع المتساليه اللي كيمر منها داك النقطه جي اللي هي مركز الثقل ديال الجسم. دونك لا ديوري كي سيبار دو لا بريز دو دو ايماج سكسيسيف، داك جوج ديال الصور متتابعه ولا جوج نقط متتابعه، شحال هي المده الزمنيه اللي كاينه بيناتهم؟ 20 ملي سكوند. الملي سكوند هي جزء من 1000 من الثانيه، يعني كناخذوا ثانيه وكنقسموها على 1000. إذا لاحظوا بأن هذه المدة الزمنية هي صغيرة جدا. كذلك لاحظوا تما في داك لا فيغور كاين لو سونس دو موفمون، يعني منحى الحركة، باش يمكن لنا نعرفوا واش هي حركة متسارعة ولا متباطئة ولا منتظمة. إذن ضروري لو سونس دو موفمون. دونك لا بروميير كيسيون déterminer en justifiant la réponse la nature du mouvement du point G. إذا دائما انتبهوا لهذه، كاين لو تيب دو موفمون ولا ناتور دو موفمون. فاش كنقولوا لو تيب هو نوع الحركة، إما ترانسلاسيون ولا روتاسيون بحال اللي شفنا في التمرين الأول. هنا لا ناتور كتعني واش هي منتظمة ولا متسارعة ولا متباطئة، واش يونيفورم ولا اكسيليري ولا روتاردي. إذا هنا على حسب واش داك المسافات كيتزادوا ولا كينقصوا انطلاقا من هذا الشكل. إذا شنو كنلاحظوا ما بين الجي صفر والجي واحد، والمسافة ما بين الجي واحد والجي اثنان شنو وقع لهم؟ وقع لها أنها تزداد. جي 2 وجي 3 كذلك أكبر، جي 3 جي 4 أكبر. إذا المسافات كيتزادوا مع العلم أن هناك نفس المدة الزمنية اللي كتفصل ما بيناتهم.
إذا في نفس المدة الزمنية ذاك الجسم كيقطع مسافات أطول، وبالتالي هذيك راها حركة متسارعة، دونك سي ان موفمون أكسيليري. إذا هنا غادي نكتبو لو موفمون دو بوان جي est un mouvement accéléré. حاولوا في الامتحان أنكم ما تكتبوش بالسيل الأحمر، لأن المصحح هو اللي كيكتب بالسيل الأحمر، حاولوا تتفاداو أنكم تكتبوا بالسيل الأحمر. Donc le mouvement de point G est un mouvement accéléré car les distances entre deux positions successives pendant la même durée augmentent. إذا المسافة ما بين موضعين متتاليين في نفس المدة الزمنية كيتزاد. إذا هذه c'est un mouvement accéléré. Question numéro B. Donnez l'expression de la vitesse moyenne du point G entre les positions G1 et G5 et calculer cette vitesse et donner sa valeur en mètres par seconde. Donc l'expression de la vitesse moyenne, دائما كنعرفوا بأن la vitesse c'est la distance sur le temps, d sur t. Donc la vitesse moyenne هذه هي la relation. إذا هذا هو الشق الأول من السؤال. Calculer cette vitesse et donner sa valeur en mètres par seconde. Donc la distance entre G3 et G5. إذا هنا G5 entre G3 et G5 et D égale. إذا هنا غادي نلاحظوا بالنسبة لداك الصورة اللي عندنا اللي فيها البابي مليمتري، عطاونا باللي كارو واحد كيساوي لنا 1 سنتيمتر. إذا 1 كاري هو 1 سنتيمتر، وبالتالي هنا ما غاديش نستعملوا المسطرة، فقط غادي نحسبوا شحال من كاري ما بين G3 و G5. إذا كنلاحظوا بأن كاين 1 2 3 وكاين 1 2 المربعات صغيورين. هنا كل مربع كبير مقسوم على 10، وبالتالي 2 المربعات صغيورين نديرو فاصلة 2. إذا شحال كاين 1 2 3.2. إذا هنا كاينة 3.2 سنتيمتر. إذا هادي بالسنتيمتر. إذا حنا تي شحال كتساوي لنا؟ تي هي 2 ديال المدد الزمنية. علاش؟ لأن كاينة ما بين جي 3 و جي 4 وما بين جي 4 و جي 5. تما راه عطاونا ما بين 2 ديال النقط، كاينة دلتا تي هي 20 ميلي سكوند، يعني 20 ميلي ثانية. هنا غادي نضربوها في 2. علاش؟ لأن كاين 2 ديال المسافات، كاينة المسافة الأولى ما بين جي 3 و جي 4، وكاينة ما بين جي 4 و جي 5، وبالتالي كاين 2 ديال المدد الزمنية. إذا هي 2 فوا دلتا تي اللي هي كتساوي لنا 2 في 20 ميلي سكوند اللي هي 40 ميلي سكوند. إذا هنا دائما هذه خصها تكون بالمتر وهذه خصها تكون بالثانية، لأن طلبوا منا نحسبوا لا فالور بالمتر باغ سكوند. إذا باش نحولو من السنتيمتر للمتر كنقسمو على 100، يعني 3.2 نقسموها على 100 تعطينا 0.032 متر، وهذه 40. إذا قلنا هي جزء من 1000 من الثانية، وبالتالي نقسموها على 1000 اللي غتعطينا 0.04 ثانية. Donc la vitesse moyenne est d sur t. d هي 0.032 mètres sur 0.04 secondes. إذا غادي نحسبو هذه بالآلة الحاسبة غادي تعطينا 0.8 متر على الثانية. هنا يمكن لنا نكتبوه بهذه الطريقة، ولا نكتبو 0.8 متر سكوند موان زان أس ناقص 1. هاد أس ناقص 1 كتعني أنها غادي تكون في المقام. إذا بنفس الشكل بحال كتبنا هكذا بحال كتبنا هكذا. Exercice numéro 2. Les deux conducteurs Mohamed et Oumaima parcourent la même distance d égale à 10 km sur une autoroute à deux vitesses constantes différentes. La durée nécessaire pour parcourir la distance d par Mohamed est delta tm égale à 4,5 minutes et par Oumaima est delta to égale à 6 minutes. إذا عندنا السائقين محمد وأميمة غاديين في نفس لوتوروت وقطعوا لنا نفس المسافة اللي هي 10 كيلومتر. داك المسافة محمد قطعها في واحد المدة زمنية 4.5 دقيقة، وأميمة في واحد المدة زمنية اللي هي 6 ديال الدقائق. Les données, la vitesse maximale autorisée est Vmax égale à 120 km par heure. Donc calculer en km par heure la vitesse Vm de Mohamed et la vitesse Vo de Oumaima.
إذا هنا عطاونا واحد الجدول وقالوا لنا نحسبوا في او ديال أميمة و في ام ديال محمد. إذا باش نحسبوا هاد لي فيتاس كنخدموا العلاقة ديال لا فيتاس في إيكال دي سور تي. هنا ما قالناش تي وإنما عطاونا دلتا تي. بالنسبة لأميمة غادي ناخدو دلتا تي اللي عطاونا ديال او هي 6 مينوت. هنا غادي نحسبو بالكيلومتر على الساعة، وبالتالي خصنا نحولو هاد الدقائق إلى الساعات. باش نحولو الدقيقة للساعة غنقسموها على 60، لأن ساعة فيها 60 دقيقة. إذا 6 مقسومة على 60 غتعطينا هي 0.1 ساعة. دلتا تي ديال محمد غادي تعطينا هي 4.5 دقيقة، كذلك نقسموها 4.5 على 60 غادي تعطينا بالساعة. إذا إلا حسبناها نلقاو 0.075 ساعة. إذا هاد الحسابات ديروهم فقط في الوسخ، لأن ما عندكمش فين تكتبوا هادشي كامل. إذا هنا في أو غادي تساوي لنا 10 الكيلومتر، لأن لا ديستونس عطاونا هي 10 الكيلومتر بالنسبة للجميع، يعني داك لي كونديكتور. إذا في أو ديال أميمة هي 10 كيلومتر على 0.1 ساعة. إلا قسمنا 10 على 0.1 غادي تعطينا هي 100 كيلومتر على الساعة، 100 كيلومتر في الساعة. بالنسبة لمحمد، محمد عطاونا كذلك دي هي نفسها، دونك في او إيكال ولا في ام إيكال 10 كيلومتر سور 0.075 أغ. إذا هي إلا حسبنا هذه بالآلة حاسبة بطبيعة الحال تعطينا تقريبا 133.33، إذا كتعطينا 333. إذا هنا كناخدو جوج الأرقام بعد الفاصلة، وهنا بطبيعة الحال كيلومتر على الساعة. إذا لا فيتاس دو محمد هي 133.33 km par heure et la vitesse de Omaima est 100 km par heure. La deuxième question, lequel des deux conducteurs n'a pas respecté la vitesse maximale autorisée sur l'autoroute? Justifie ta réponse. إذا في الأول عطاونا la vitesse maximale هي la vitesse max هي 120 km par heure. إذا 120 km في الساعة. هنا إلا قارنا 120 كيلومتر في الساعة ديال مع لا فيتاس ديال أميمة وديال محمد، غادي نلقاو شكون اللي متعدي لنا هاد لا فيتاس هو محمد. إذا هو ما احترمش السرعة المحددة. دونك لو كونديكتور كي n'a pas respecté la vitesse maximale autorisée est Mohamed. Donc pourquoi? Car la vitesse de Mohamed est supérieure à la vitesse maximum. Donc la troisième question, donner un conseil approprié au conducteur qui a enfreint le code de la route. يعني غادي نعطيوه واحد النصيحة اللي نعطيوه هو أنه ما يتعداش السرعة المحددة اللي هي 120 كيلومتر في الساعة. Donc il faut respecter la limitation de vitesse. Donc respecter la limitation de vitesse. Exercice numéro 3. Un conducteur d'une voiture qui roule sur l'autoroute à une vitesse V égale à 90 km par heure a été surpris après avoir vu un obstacle sur la route à une distance D égale à 120 mètres. Dès qu'il a vu l'obstacle, le conducteur a pris la décision de s'arrêter pour éviter de heurter l'obstacle. إذا واحد السائق كان غادي في الطريق في l'autoroute بواحد لا فيتاس اللي هي 90 كم في الساعة، ومن بعد تفاجأ بأنه شاف واحد لوبستاكل، واحد الحاجز في الطريق على بعد 120 متر. فاش شاف داك لوبستاكل تقرر أنه يوقف باش ما يصطدمش بداك الحاجز هذاك. دونك لي دوني عطاونا بزاف ديال لي دوني هما مفيدين اللي غادي نحتاجوهم. دونك لا دوغي دو لا رياكسيون دو كونديكتور اي دلتا تي ار ايغال 1 سكوند، يعني المدة الزمنية اللي يحتاج باش يتوقف ولا باش ياخذ القرار ديال التوقف باش انه يستعمل الفرامل هي 1 سكوند. مدة ردة الفعل هي ثانية واحدة. مسافة ردة الفعل هي دي ار ايغال في فوا دلتا تي ار. اذا هذه كنعرفوها. لا ديستونس داريت كذلك كنعرفوها، دي ا هي دي ار بلس دي اف. La vitesse maximale autorisée sur la route est Vmax égale à 120 km par heure. Et le tableau suivant montre la distance de freinage
df sur une route sèche et une route mouillée. إذا هنا عطاونا مجموعة من السرعات وكذلك مسافة الفرملة في حالة طريق جاف وفي حالة طريق مبلل اللي كيكون فيه الماء. إذا على حسب السرعة كتغير بطبيعة الحال داك المسافة ديال الفرملة. قالوا لنا في السؤال الأول la voiture heurtera tel l'obstacle justifie ta réponse. واش السيارة غادي تصطدم بداك الحاجز؟ غادي نعلو الجواب ديالنا باش يمكن لنا نعرفو. قالوا لنا بأن la distance entre le conducteur et l'obstacle lorsqu'il voit l'obstacle هي 120 متر. donc 10 égale à 120 متر. إذا خصنا نحسبو la distance d'arrêt ونقارنوها مع هاد 120 متر. إذا هنا كاينين دو كا، كاين لو كا أو لا روت إي سيش و لو كا أو لا روت إي مويي. إذا في الحالة ديال طريق جاف وفي الحالة ديال طريق اللي هو مبلل. إذا في الحالة ديال طريق جاف ولا مبلل شكون اللي كيتغير؟ كيتغير فقط دي اف، لأن دي اغ غادي نحسبوها بنفس العلاقة وبالتالي غنحسبوها مرة واحدة. Donc, dans le cas d'une route sèche, on sait que dA égale à dR plus dF. إذا هادي راها كنعرفوها. dR هي V فوا دلتا تي R. حنا في الدرس شفنا بلي dR هي V فوا تي R. تي R هي مدة ردة الفعل وكيف ما كتبوها هنا بحال بحال. إذا هي 1 سكوند. وعطاونا لا فيتاس اللي هي 90 كيلومتر في الساعة. حنا خصنا نحولوها للمتر على الثانية لأن عندنا داك لو طون دو رياكسيون بلي سكوند. وكذلك المسافة راه حنا كنحسبوها بالمتر ماشي بالكيلومتر. إذا هنا غادي نحولوها للمتر على الثانية خصنا نقسموها على 3.6. إذا 93 نقسموها على 3.6 غنشوفو شحال تعطينا. إذا كتعطينا 25 متر على الثانية. إذا هنا لا فيتاس هي 25 متر على الثانية. 25 متر باغ سكوند فوا 1 سكوند اللي هي تعطينا دائما هي 25 متر. لا ديستونس دو فريناج. باش غادي نعرفو دي اف غادي نمشيو للجدول، غادي نشوفو السرعة اللي كيمشي بها هاد السائق هي 90 كيلومتر على الساعة. فاش كتكون 90 كيلومتر على الساعة و لا روت اي سيش شحال كاينة لا ديستونس دو فريناج تما هي 56. إذا هنا 56 متر هي دي اف و دي اغ حنا حسبناها هي 25 متر. إذا نديرو الجمع بيناتهم لأن دي ا هي دي اغ بلس دي اف. إذا دي اغ هي 25 بلس دي اف اللي هي 56. إلا حسبنا هادي تعطينا 81 متر. إذا 81 متر. Donc, est-ce que la voiture heurtera l'obstacle? Non. Donc, non. Il ne va pas heurter l'obstacle. Donc, pourquoi? Car DA est inférieur à D. لأن D هي كيف ما عطاونا هي 120 متر. إذا 120 متر هي أكبر من هذه المسافة اللي هي 81 متر اللي حسبنا هنايا. دونك دون لو كا أو لا روت إي مويي دونك نديرو نفس العلاقة دي أ هي دي إغ بلس دي إف. الدي إغ ما غاديش تتغير لأن دائما بنفس السرعة ونفس المدة الزمنية. إذا غتبقى لنا هي 25 متر. لكن شنو اللي غادي يتغير هي الدي إف. إذا مشينا كذلك للجدول لا فيتاس دائما بقات هي 90 متر كيلومتر على الساعة. غادي نمشيو لدي اف سي لا روت اي مويا نلقاو 106. إذا هي 106 متر. وبالتالي دي ا دونك دي ا إيكال دي اف بلس دي ار اللي هي 25 زائد 106 غتعطينا هي 131 متر. إذا هنا لاحظنا أننا قمنا بمقارنة 131 متر مع دي اللي هي 120 متر. غادي نلقاو بأن هذه المسافة هي أقل وبالتالي واش غادي يصطدم؟ غادي يصطدم بداك الحاجز. دونك وي دونك elle va heurter l'obstacle. Pourquoi? Car DA اللي هي 131 متر est supérieur à D اللي هي 120 mètres. La deuxième question, déduire le facteur affectant la distance d'arrêt dans ce cas. إذا هنا غادي نعطيو شنو هو العامل اللي أثر في المسافة ديال التوقف، لأن المسافة ديال التوقف ماشي بحال بحال. في الأول لقينا 81
من بعد لقينا 131. إذا شنو هو اللي أثر فيها؟ هو الحالة ديال الطريق. دونك هنا لا غوت إي سيش وهنا لا غوت إي مويي، وبالتالي لا فاكتور افيكتون لا ديستانس d'arrêt est l'état de la route. Donc l'état de la route c'est-à-dire que la route est mouillée. إذا نتمنى أن هادشي يكون مفهوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.